A very good morning, BBA SEM2 students. Welcome to today's session of management. Students, this is the last session of our syllabus. Here I am completing the syllabus with this session. As you recall, what we have discussed in the last session, started TQM, Total Quality Management, discussed the concept with you. When you talk about a total quality management, considering each and aspects in a totality, maintaining quality of products and services by each and every departments of the organization, that will be divided into main four categories steps, which is particularly known as PDCA cycle: plan, do, check, and act. Now if we consider the planning phase, students, it is the most crucial phase of a total quality management. So in this phase, employees have to come up with their problems and queries which need to be addressed. Because it is the planning phase, they need to come up with the various challenges they face in their day-to-day operations and also analyze their problems and their root causes. So in the planning phase, they are checking that there not be any mistakes, problems and queries are solved timely, and rather solving the problem instead of that just finding out the root cause and see to it that the problem never occur. So employees are required to do necessary research and collect relevant data which would help them to find solution to all the પ્રોબ્લેમ્સ. એટલે પ્લાનિંગ ફેઝમાં એમ્પ્લોઈઝ જે તે ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે વર્ક કરે છે એમાં એની ડે ટુ ડે ક્વેરીઝ અને પ્રોબ્લેમ્સ એ લોકોએ સર્ચ કરવાના છે ને એવી રીતે કામ કરવાનું છે કે જે ફરીવાર પ્રોબ્લેમ આવે જ નહીં. પ્રોબ્લેમનો રૂટ કોઝ જ ડિફાઇન થવો જોઈએ અને રેક્ટિફાય ક્યોર થવો જોઈએ કે જેથી પ્રોબ્લેમ ફરીવાર આવે નહીં અને ક્વોલિટેટિવ વર્ક થાય. Second phase is doing phase. So in the doing phase, employees develop a solution for the problems defined in the planning phase. એટલે જે પ્લાનિંગ ફેઝમાં પ્રોબ્લેમ્સ અને ક્વેરીઝ ડેવલપ થયા છે, એમ્પ્લોઈઝ એ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે, એને સોલ્વ કરવા માટેની સ્ટ્રેટેજીસ અને એનું implementation આ ફેઝમાં થવું જોઈએ. So strategies are devised and implemented to overcome the challenges faced by the employees, and the effectiveness of solutions and strategies is also measured in this સ્ટેજ. હવે પ્લાનિંગ થઈ ગયું, એના પ્રમાણે ડુઈંગ એટલે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થયું, પ્રોબ્લેમ કયા છે આપણે શોધ્યા, હવે એનું સોલ્યુશન કેમ થશે ઇફેક્ટિવ રીતે એ પણ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું. ડુઈંગ દેટ ઇઝ પુટિંગ એક્શન, implementation. Now we need to check. Checking phase is the stage where people actually do comparison analysis of before and after data to confirm the effectiveness of the processes. જે પ્રોબ્લેમ્સ હતા, જે ક્વેરીઝ હતી, આપણે એનું સોલ્યુશન કાઢી લીધું છે. હવે આપણે નવી સ્ટ્રેટેજીસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી છે કે જેથી બહુ જ ક્વોલિટેટિવલી વ્યવસ્થિત કામ થાય. તો એ થાય છે કે નહીં એ કન્ફર્મ કરવું પડે. કેટલી ઇફેક્ટિવનેસ આવી, પહેલાં કેવી સિચ્યુએશન હતી, બિફોર અને આફ્ટર અત્યારે કેવી સિચ્યુએશન્સ છે, પ્રોસેસીસમાં કેટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી, એ રિઝલ્ટ્સ મેઝર કરીએ, ચેકિંગ કરીએ ત્યારે જ ખબર પડે. સો ઇન અ ચેકિંગ ફેઝ, finding out the relevance of applying the solutions and the results of the strategies implemented is checked here in the checking phase. And after the checking, the fourth and the last phase, that is acting phase. So in this phase, employees document the results and prepare themselves to address their problems. એટલે અહીંયા હવે એક્ટ કરવાની વાત આવે. જે પ્રોબ્લેમ્સ આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે, જેનું સોલ્યુશન કર્યું છે, એનો ડોક્યુમેન્ટ્સ રિપોર્ટ તૈયાર થાય, એના રિઝલ્ટ્સ મેઝર થાય અને એ જે તે પ્રોબ્લેમ્સને એડ્રેસ કરવામાં આવે અને ઇટ ઇઝ ફોરવર્ડેડ ટુ ધ ટોપ લેવલ. So it is exactly how total quality is applied in a minute level in each and every department. Now if you look at the definition, students, and the concept, fine, the concept which is implemented by Joseph M. Juran, jointly developed with the other contributors, and initially it was originated only in the manufacturing sector, but it can be applied to all organization nowadays. And these concepts states that every employee works towards the improvement of work culture. સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવી અથવા સર્વિસીસની ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવી એ ફક્ત રિસ્પોન્સિબિલિટી મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની નથી, એક ઓર્ગેનાઇઝેશનના દરેકે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટની છે. એટલે વર્ક કલ્ચર ઇમ્પ્રૂવ થવું જોઈએ, સર્વિસીસ, સિસ્ટમ્સ અને પ્રોસેસીસ ઇમ્પ્રૂવ થવી જોઈએ. એન્ડ ધીસ વિલ બી ડન to ensure the continuing success of the
ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે આ એક મેનેજમેન્ટ અપ્રોચ છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ફિલોસોફી છે ફોર એન ઓર્ગેનાઇઝેશન. કયા ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવી રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે ને કેટલા કન્સેપ્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે, કેટલા એમ્પ્લોઈઝ આમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે. લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ છે. અને જો ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓલ ઓવર એટલે ટોપ લેવલ, મિડલ લેવલ અને બોટમ લેવલ ત્રણે મેનેજમેન્ટને કવર કરીને લોંગ ટર્મ સક્સેસ જો ઓર્ગેનાઇઝેશન આના દ્વારા મેળવે તો મેક્સિમમ કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન અચીવ કરી શકાય. એન્ડ ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ટુ ઓલ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ સોસાયટી ઓલ્સો. કારણ કે આ ફક્ત માત્ર ઓર્ગેનાઇઝેશન કે એમ્પ્લોઈઝના ફાયદા માટે નથી કે કસ્ટમર્સના ફાયદા માટે નથી. આ ઓર્ગેનાઇઝેશન તો ફાયદો આપે જ, કસ્ટમર્સને તો આપે જ, એમ્પ્લોઈઝને તો આપે, પણ સોસાયટીનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ રેઝ થાય, ક્વોલિટેટિવ પ્રોડક્ટ્સ થાય, and it is contributed for the better economy and a nation too. So the benefits of the TQM that leads to each and every persons who are involved in the process. Now if you look at the definition, it is defined as a customer oriented process and aims for continuous improvement of business operations. Customer oriented process છે સ્ટુડન્ટ્સ, everything that revolve around the customers, એટલે કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈ થવા જોઈએ, બિઝનેસ પ્રોસેસીસ ઇમ્પ્રૂવ થવી જોઈએ, બરાબર. and it calls for just emphasizing employees to work qualitatively, remove all the errors and mistakes, and their common goal is to improve the product quality in services, enhancing the production processes and process of rendering the services also. So the emphasis is put on fact based decision makings. હવામાં વાત નથી કરવાની સ્ટુડન્ટ્સ, સાચા ફિગર્સ આપવાના છે. and this again with the use of performance matrices to monitor the પ્રોગ્રેસ. એટલે એક કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે જ્યાં કન્ટિન્યુઅસલી એરર ડિટેક્ટ થાય છે, એરર એલિમિનેટ થાય છે, રિડ્યુસ થાય છે. એ પછી મેન્યુફેક્ચરિંગમાં હોય, સપ્લાય ચેનમાં હોય, HR ડિપાર્ટમેન્ટમાં હોય કે પ્રોડક્શન કે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હોય, બરાબર. કસ્ટમરનો એક્સપિરિયન્સ એન્હાન્સ કે ઇમ્પ્રૂવ કરવો, એમ્પ્લોઈઝને એન્શ્યોરિટી આપવી કે એ લોકો પ્રોપરલી વિધાઉટ એની મિસ્ટેક સ્પીડીલી પ્રોડક્ટિવિટી સાથે કામ કરે, તો એના માટે એને ટ્રેનિંગ મળે પ્રોપરલી. અને બને ત્યાં સુધી પ્રયત્નો જેવા કરવાના છે કે એરર્સ આવે જ નહીં, અને આવે તો એ ફટાફટ એલિમિનેટ થઈ જાય, ટાઈમલી ડિટેક્ટ થઈ જાય. સો ઇટ એમ્સ ટુ હોલ્ડ ઓલ પાર્ટીઝ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઇઝ અકાઉન્ટેબલ ફોર the overall quality of the final products or services. If you look at in short, management of quality totally and fully in all aspects. અહીંયા આપણે મેનેજમેન્ટના દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એટલે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, દરેક ફંક્શન્સ, દરેક લેવલ્સ, ટોપ મિડલ અને બોટમ લેવલ, દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ્સ, HR, પ્રોડક્શન, માર્કેટિંગ, રિસર્ચ, બધા જ નાનામાં નાના સ્મોલ એરિયાઝ અને દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનની એક્ટિવિટીઝ એટલે રાઇટ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ બધાને જ અહીંયા ટોટલ ક્વોલિટીમાં કવર કરવાના છે. એટલા જ માટે આનું નામ ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધ કન્સેપ્ટ ઓફ TQM કેન બી અન્ડરસ્ટુડ બાય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ થ્રી ટર્મ્સ દેટ મેક ધ કન્સેપ્ટ ટોટલ. એટલે everyone associated with the company is involved in continuous improvement including customers and suppliers. quality એટલે શું, એટલે તમે પહેલાં જ ડિસ્કસ કર્યું હતું સ્ટુડન્ટ્સ. કસ્ટમર સ્ટેટેડ એન્ડ ઇમ્પ્લાઇડ રિક્વાયરમેન્ટ્સ આર ફુલ્લી મેટ. જે ક્વોલિટી કસ્ટમર્સને જોઈએ છે, એની રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ પૂરેપૂરી એને મળવી જ જોઈએ. અને મેનેજમેન્ટ એટલે એક્ઝિક્યુટિવ્સ વિચ આર કમિટેડ ફુલી who are working in the organization. So TQM is facilitated through the clear understanding of the term quality control. Quality, that is the first. User is the king. Avoid defects, long term vision, innovations, error proofing, training for all required to implement this concept, yearning for the facts, that means the facts should be shown, errors should be detected timely and rectified. Cost consciousness is over because the product should not produce with the highest possible cost for maintaining the quality. Optimal tolerance level is decided because they need to produce the product with the maximum quality and nip the vital few, because those who are very important areas, vital areas, they are required to be concentrated. Teamwork is required. We need to respect the humanity because we are implementing this concept not for organization, not for employees, not for customers. We are just implementing the concept considering the total community, society, public, nation and economy. So operator in state of self control is required, continuously checking all of the operative processes, finding out the errors, eliminating those errors, reducing it. And so the leadership is required from top to bottom which implement the quality
at every step of activity. So this is exactly the ABCD of quality control, students. Now what are the scopes of TQM? Scope, that means area of TQM. Here on the screen you are seeing the chart. Focus is on major areas: customers, employees involvement, processes, integrated system, strategic system approach, decision making, communication. These are organizational internal areas where the TQM is to be emphasized and implemented. But if you look at the major areas where the TQM is considered to be implemented, એટલે પહેલું તો મેનેજમેન્ટ, આ એક અપ્રોચ છે સારામાં સારું ક્વોલિટેટિવ મેનેજમેન્ટ કરવાનો, કારણ કે ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ છે. મેનેજમેન્ટ એટલે દરેક લેવલે દરેક કામ વ્યવસ્થિત રીતે થવું જોઈએ, એરર્સ ન થવી જોઈએ, ડિસિઝન મેકિંગ્સ રાઇટ સાચા જ લેવા આવવા જોઈએ. એટલે એક આ ફિલોસોફી છે, પ્રોસેસ છે. એટલે પહેલાં ત્યાં અપ્લાય થઈ ટોપ મેનેજમેન્ટમાં, ત્યાર પછી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટેકનોલોજી, પ્રોસેસીસ, પોલ્યુશન કંટ્રોલ મેઝર્સ અને પ્રોડક્ટ્સ માટે અપ્લાય થાય. હ્યુમન રિસોર્સની બધી જ HR એક્ટિવિટીઝ માટે અપ્લાય થાય. માર્કેટિંગમાં કસ્ટમર ઓરિએન્ટેશન હોય, માર્કેટ લીડરશિપ હોય, કોમ્પિટિટિવનેસ હોય, એડવર્ટાઇઝિંગ હોય, પર્સનલ સેલિંગ હોય કે માર્કેટિંગના અલગ અલગ એરિયાઝ હોય. ફિનાન્સ મેનેજમેન્ટમાં કોસ્ટ અને રેવન્યુઝ હોય, R&D એક્ટિવિટી હોય, ઇન્ફોર્મેશન મેનેજમેન્ટ હોય, જેમાં આપણે MIS મેનેજમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ કન્સેપ્ટ ડિસ્કસ કર્યો, ત્યાં પણ TQM આવે સ્ટુડન્ટ્સ. પછી ઓર્ગેનાઇઝેશનનું સ્ટ્રક્ચર હોય, કોઈ પણ ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ રિલેશન્સ હોય કે ચેન્જ અને ડેવલપમેન્ટ હોય. આવા ટોટલ મેઇન 10 એરિયાઝ ઓર્ગેનાઇઝેશનના છે જ્યાં TQM અપ્લાય થતું હોય સ્ટુડન્ટ્સ. નાવ ઇફ યુ લુક એટ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ TQM, what is the importance or why TQM is required in the organization? Significance in terms of the importance, why TQM is very important. So when you talk about the successful implementation of TQM program can help in greater customer satisfaction, improve profitability and increase productivity, reduce the cost, sound internal external relations, high goodwill in the market. આ બધા TQMના ફાયદાઓ છે સ્ટુડન્ટ્સ. કસ્ટમરનું સેટિસ્ફેક્શન તમે વધારી શકો, પ્રોફિટેબિલિટી વધારી શકો, પ્રોડક્ટિવિટી વધે, કોસ્ટ રિડ્યુસ થાય, ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ રિલેશન સાઉન્ડ થાય, વધે, બરાબર. ઓર્ગેનાઇઝેશનની ગુડવિલ અને માર્કેટ શેર ઇન્ક્રીઝ થાય અને કોમ્પિટિટિવ એડવાન્ટેજ ઓર્ગેનાઇઝેશનને મળે. એટલે કોઈ પણ કટથ્રોટ કોમ્પિટિશનમાં પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન સર્વાઈવ કરી શકે. આ ઉપરાંત જો બીજા બેનિફિટ્સ જોઈએ તો પહેલું છે સુપિરિયર પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ વાઇડ માર્કેટ કવરેજ. TQM એન્શ્યોર સુપિરિયર એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ્સ. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ્સની વાત કરીએ તો દેટ હેલ્પ અ કંપની અચીવ માર્કેટિંગ ગોલ્સ. જો સારો પ્રોડક્ટ હશે, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ હશે, સુપિરિયર હશે તો કસ્ટમર એને લેવાના જ છે અને કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈ થવાના જ છે. અને જો કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈ થશે તો આપણે માર્કેટ વધારે વાઇડ કવર કરી શકશું અને દરેક માર્કેટની કોમ્પિટિશન બીટ કરી અને નંબર 1 બ્રાન્ડ બની શકશું, બરાબર. બીજું છે ઇફેક્ટિવલી ફુલફિલમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ ઓબ્લિગેશન્સ. ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ સોલિસિટ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ ઓફ ઓલ સ્ટેક હોલ્ડર્સ and it ensures the company's survival and growth in a long term. હવે જો ઓર્ગેનાઇઝેશન TQM કન્સેપ્ટ અપ્લાય કરે તો પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. જો ઓર્ગેનાઇઝેશનને લોસ ન થતો હોય તો સપ્લાયરને ટાઈમલી પૈસા મળે સ્ટુડન્ટ્સ, ગવર્મેન્ટને ટેક્સ રેવન્યુઝ મળે, શેર હોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડના ફોર્મમાં રિટર્ન સારું મળે, એમ્પ્લોઈઝને સારો પગાર મળે. એટલે જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે એને બધાને ફાયદો થાય એમ છે. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન એના બધા જ બિઝનેસ ઓબ્લિગેશન્સ ટાઈમલી ફૂલફિલ કરી શકે, ઇફેક્ટિવલી ફૂલફિલ કરી શકે જો TQM અપ્લાય થાય તો. ત્રીજું છે અડોપ્શન ઓફ ધ લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ ઇન ધ મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડ. TQM pursuing firm always follow dynamic approach to adopt superior options. સ્ટુડન્ટ્સ, TQM એક ડેવલપિંગ કન્સેપ્ટ છે, પૂરેપૂરું હજી ડેવલપ થયો નથી. ઘણા બધા નવા કન્સેપ્ટ, ફિલોસોફીઝ અને અપ્રોચીસ મેનેજમેન્ટ આમાં અપ્લાય કરી શકે અને વધારે સારી ક્વોલિટી આપવું અને કસ્ટમરને સેટિસ્ફાય કરવા ઉપર ફોકસ કરી શકે. એટલે આ એક ચેન્જ મેનેજમેન્ટ છે. એટલે આ મેનેજમેન્ટ ફિલ્ડ એવું છે જે કન્ટિન્યુઅસલી ડાયનેમિક અને અડેપ્ટિવ છે. એટલે મેનેજમેન્ટમાં નવું શીખવા પણ મળે અને એનો લાભ મેનેજમેન્ટને અને ઓર્ગેનાઇઝેશનને થાય. ચોથું, ઇફેક્ટિવ કોઓર્ડિનેશન અને બેટર મેનેજમેન્ટ. TQM ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી કન્ટ્રીબ્યુટ્સ ટુ કોઓર્ડિનેશન. શું કામ? કારણ કે અહીંયા તમે કોઈ એક વ્યક્તિ કે કોઈ એક ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્વોલ્વ નથી કરતા, તમે ટોપ ટુ બોટમ દરેક એમ્પ્લોઈઝના કન્સેપ્ટની અંદર ઇન્વોલ્વ કરો છો, દરેકને એલર્ટ અને એક્ટિવ બનાવી દો છો, બરાબર. એ પછી કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, કોઈ લેવલ હોય કે કોઈ સેક્શન હોય,
દરેક એમ્પ્લોઈઝ આમાં એનરોલ થાય તો કોર્ડિનેશન વધવાનું જ છે અને મેનેજમેન્ટ બેટર થવાનું જ છે. સો મેક્સિમમ કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપ અને ડિપાર્ટમેન્ટ દેટ લીડ ટુ ધ બેટર કોર્ડિનેશન એન્ડ અ બેટર મેનેજમેન્ટ. પાંચમું છે ઇફેક્ટિવ યુટિલાઇઝેશન ઓફ પ્રોડક્ટિવ રિસોર્સિસ એન્ડ મિનિમમ વેસ્ટેજ. સ્ટુડન્ટ્સ જો સક્સેસફુલી TQM ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો દરેક એમ્પ્લોઈઝ બહુ એલર્ટ અને એક્ટિવ થઈ જાય અને ઓર્ગનાઇઝેશનના રિસોર્સિસ ઓપ્ટિમલી એટલે મેક્સિમમ યુઝ થાય, વેસ્ટેજીસ થાય જ નહીં, તો જેને કારણે ઓર્ગનાઇઝેશનની કોસ્ટ રિડ્યુસ કરી શકાય અને કોસ્ટ રિડ્યુસ થાય તો નેચરલી પ્રોફિટેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. ત્યાર પછી જોઈએ તો ક્રિએશન ઓફ ગુડ ઇમેજ એન્ડ રેપ્યુટેશન ઇન ધ માર્કેટ. સ્ટુડન્ટ્સ આવા ઓર્ગનાઇઝેશન જે લોકો TQM ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે એના ગવર્મેન્ટ માટેના ISO સિરીઝના સર્ટિફિકેટ્સ ગવર્મેન્ટ એને આપે છે, જે બહુ કંપની માટે પ્રેસ્ટિજિયસ છે. જેમ કે આપણે માર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદવા જોઈએ તો ISI અને ISO માર્ક જોતા હોય છે, ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ જોતા હોય છે. આ ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ એ લોકોની પહેચાન છે, કે લોકોની ઇમેજ છે, આઈડેન્ટિટી છે. એટલે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ અવોર્ડ્સ અને સર્ટિફિકેટ્સ મળે છે આવા ઓર્ગનાઇઝેશનને, બરાબર. અને આવા ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાની રેપ્યુટેશન મેગ્નિફાઈ કરી શકે, પોતાની બ્રાન્ડ ઇમેજ વધારી શકે અને જેને કારણે મેક્સિમમ રેવન્યુ જનરેટ કરી શકે. બીજું છે મીટિંગ ચેલેન્જીસ અને થ્રેટ્સ એન્ડ એક્સપ્લોઇટ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. સ્ટુડન્ટ્સ જે કંપની TQM પ્રોપરલી અપ્લાય કરે છે એ કંપનીની માર્કેટમાં પોઝિશન ખૂબ સારી હોય છે. દરેક ટાઈપના ચેલેન્જ અને થ્રેટ્સ, કોમ્પિટિશન પહેલાં તો એને નડતી જ નથી, એની પોતાની મોનોપોલી હોય છે, કારણ કે એટલી ક્વોલિટી એના જેવી સ્ટાન્ડર્ડ અપગ્રેડેડ ક્વોલિટી કોઈ જ ના આપી શકે. એટલે આવી કંપનીને બહુ જ કોમ્પિટિશન નડતી નથી, ચેલેન્જીસ અને થ્રેટ્સ ઇઝીલી હેન્ડલ કરી શકે છે. અને જો ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હોય તો આવી કંપનીઝ બહુ જલ્દીથી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એક્સપ્લોઇટ કરીને મેળવે છે અને 100 યર્સથી બિઝનેસ ટોપ ઉપર ચલાવે છે અને નંબર 1 કંપની હોઈ શકે છે, બરાબર. બીજો ફેવરેબલ રિસ્પોન્સ. અ ફર્મ ઇઝ એબલ ટુ કમ્ફર્ટેબલી ડીલ વિથ ધ આઉટસાઇડર સ્ટેક હોલ્ડર્સ. એટલે આમાં જેટલા પાર્ટીઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે બેન્કર હોય, શેર હોલ્ડર્સ હોય, સપ્લાયર્સ હોય, કસ્ટમર્સ હોય, એમ્પ્લોઈઝ હોય કે પછી કોમ્યુનિકેશન સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ હોય, દરેક વ્યક્તિનો ફેવરેબલ રિસ્પોન્સ મળે છે. કારણ કે દરેક વ્યક્તિને ખબર છે કે આ કન્સેપ્ટ અપ્લાય થવાથી રિલેશન્સ વધશે, કંપની સાઉન્ડ ફિનાન્શિયલી થશે, પ્રોફિટેબિલિટી ઓન કરશે, તો બધાના ઓબ્લિગેશન્સ ટાઈમલી ફૂલફિલ કરશે. એટલે આના ફીડબેક માટે, આની સિસ્ટમ માટે દરેક વ્યક્તિ ફેવરેબલ રિસ્પોન્સ આપે છે અને બેલેન્સ ડેવલપમેન્ટ થાય છે. બિકોઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોકસીસ ઓન ઓલ સેગમેન્ટ્સ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિચ રિઝલ્ટ્સ ઇન અ બેલેન્સ ડેવલપમેન્ટ. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનને જ માત્ર ફાયદો નથી, આનો ફાયદો કસ્ટમર, સપ્લાયર, ઇકોનોમી, સોસાયટી અને નેશનને છે. એટલે જ્યારે બેલેન્સ ડેવલપમેન્ટ થાય છે ત્યારે દરેક પાર્ટીઝને આનો ફાયદો થાય છે. બીજું, આ કન્સેપ્ટ અપ્લાય કરવાનો એક સોશિયલ કોસ્ટ છે અને સોશિયલ કોસ્ટ દેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ બેટર ક્વોલિટી વિચ ઇઝ એન અલ્ટિમેટ સોલ્યુશન ટુ હ્યુમન પ્રોબ્લેમ્સ. દરેક વ્યક્તિ સોસાયટીનો હોય, કોઈ પણ કસ્ટમર્સને સારી વસ્તુઓ જ જોઈએ છે. એટલે આ એક સોશિયલ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે, સોશિયો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. એટલે સમાજનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ રેઝ થાય છે, બરાબર. લોકોને સારામાં સારી ક્વોલિટીની પ્રોડક્ટ્સ મળે છે, કંપની ગ્રો થાય છે, એટલે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ડેવલપ થાય છે, ગવર્મેન્ટને ટાઈમલી ટેક્સ રેવન્યુઝ મળે છે અને ઇટ ઇઝ બેનિફિટેડ ટુ ધ સોસાયટી એઝ અ હોલ. એટલે એક સોશિયલ ક્લોઝ છે. Overall applicability of the TQM that it will contribute to the nation's economic development and the welfare of the people, બરાબર. અને છેલ્લું છે હેલ્ધી અને હેપી લાઈફ. સ્ટુડન્ટ્સ, TQM philosophy refines managerial attitudes and thinking. It sparks positive mentality. In a positive climate, human virtues flourish because employees are happy, workers are productive workers, customers are happy so they continuously purchase the products, suppliers are happy because they are getting timely delivery and payment, even the bankers are happy because they are getting good return, shareholders are happy because they are getting good dividends and good share market prices, government is happy because they are getting the revenues. So TQM positively affects standard of living and hence quality of life of the people is improved and it is benefited to both employees as well as general publics and can pursue happy and healthy life forever. So એક સમાજમાં એક સારું
આખું કન્સેપ્ટ અને ઇમેજ ઊભી થાય છે જે તે કંપનીની સ્ટુડન્ટ્સ. સો TQM બધા માટે બેનિફિટેડ છે, એટલે માટે જ એને ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ કહેવાય. મેનેજમેન્ટ કરવો પણ ઇન ટોટાલિટી વિથ અ ટોટલ ક્વોલિટી. ખાલી માત્ર પ્રોડક્ટ ક્વોલિટેટિવ બનાવી કે પ્રોસેસીસ ક્વોલિટેટિવ બનાવી નહીં, દરેક જગ્યાએ ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવાની ટોટલી ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ ઇન each and every level. That is the main concept of TQM, and that's why it is called as total quality management, which will be implemented in the 4 stages of PDCA: plan, doing, checking and acting, that is implementation. That's it for today's session, students, and this is the last session. I have completed the syllabus here, students. Thank you, take care, goodbye.